जाते करि मंगल करियो रंग कर सुखते मिले समाज सब आवे निज पदरा। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ से प्रथम अधिकार अंतर्गत मंगलाचरण में पंचपरमिष्टि स्वरूप की चर्चा पूरी थी। त्यार पछी पंचपरमिष्टि पद में पूज्य कौन थे एना स्वरूप की चर्चा पूर्ण थया पछी एमां पूज्यत्वनुं कारण शुं छे अने आपणा जेवा जीवनी प्रयोजननी शुं प्रयोजन छे अने प्रयोजननी सिद्धि आ पूज्य पदना निमित्तथी कई रीते सिद्ध थाय छे એટલો વિષય મંગલાચરણમાં મુખ્ય છે। आत्मार्थ एकमात्र कार्य से समाधि तंत्र द्वारा આજના શ્લોકમાં પૂજ્ય બુદ્ધેશ્વરના પ્રવચનમાં વાત આવે कि आत्मार्थ एकमात्र अर्थात तो आत्मा की साधना करवी एज मात्र एक कार्य है। बाकी बधु मननो रोग है। कहूँ ने बीजो बधो मननो रोग है। वास्तव में विद्वत जनों द्वारा कौन से विद्वान कि जिन्हें आत्मविद्या साधी से जिन्हें ज्ञानी विद्या साधी से वह विद्वत जनों द्वारा कहवा योग्य सांभळवा योग्य बतावा योग्य घणो कहवा अभ्यास करवा योग्य अनुभव करवा योग्य एकमात्र शुद्धात्मा है कि जे शुद्धात्मा ने अनुभववाथी अविद्यानो नाश थाय छे अने अर्थात तो अज्ञानतानो नाश थाय छे अने विद्या अर्थात तो सम्यक ज्ञाननी प्राप्ति थाय छे अने आत्मानो उपयोग निश्चल मन द्वारा उपयोग स्थिर थाय छे। स्थिरता एकमात्र सुखનું લક્ષણ છે। ઉપયોગની સ્થિરતા અને ક્ષેત્રની સ્થિરતા। उपयोग स्थिर थया पछी क्षेत्रमां पण लोकाग्रभागी स्थिर थई जाय छे। आत्मा अव्याबाद काल अव्याबाद सुखनो अनुभव करे अनंत काल अव्याबाद सुखनो अनुभव करे छे। एवी चर्चा समाधि तंत्र द्वारा भी आवी। त्यां पण एक कारण बताव्युं स्थिरता सुखનું कारण छे है ने। तो स्थिरता सुखનું कारण छे अर्थात स्थिरता पूज्यत्वનું कारण छे। जे सुखનું कारण होय ये पूज्यत्वનું कारण છે अर्थात तो वितराग विज्ञान पूज्यत्वનું कारण છે। चर्चा गया प्रवचનમાં विशेष થઈ ગઈ है ना। तो अहंतादिक જેનું સ્વરૂપ આપણે 5 પદ દ્વારા સમજી આવ્યા છીએ એમાં પૂજ્યત્વનું કારણ કોણ છે તો વિતરાગ વિજ્ઞાન પૂજ્યત્વનું કારણ છે। તો પૂજ્યનું ભાવાશને હતું પૂજ્ય કોને કહેવાય कि जेने फॉलोअप करवानुं होय जेना मार्गे चालवानुं होय जेना मार्गथी चालवाथी सुखी थवाय ए बधुं पूज्य छे अने ए पूज्यत्वनुं कारण कोनामां छे अर्हंतादिकमां। तो ए कारण शुं छे तो वितराग विज्ञान है एटलुं बराबर समज्युं। एनो हेतु पण बताव्यो कि केम वितराग विज्ञान पूज्य छे अर्थात तो जे धारण कर्युं छे स्तुति योग्य छे। तो कहीं वांची लऊं छुं चर्चा थई गई छे। कारण जीव तत्व थी तो सर्व जीवो समान है। त्या तो कोई पूजा आदि भेद है नहीं परंतु पर्यायनी बात रागादि विकार वडे वा ज्ञानादि हिंता वडे तो जीव निंदा योग्य थाय छे। अने सर्व जीवो स्वभावथी समान होवा छतां अने सर्व जीव समान स्वभावथी होवा छतां जे पर्यायमां रागादि विकार आवे अर्थात ज्ञाननी हिंता होय तो लोकमां पण निंदा योग्य छे अने कई प्रशंसा योग्य छे तथा रागादिकनी हिंता वडे रागादि विकार से तो निंदा करवा योग्य छे ज्ञाननी हिंता निंदा करवा माटे छे निंदा करवा योग्य छे तथा रागादिकनी हिंता वडे वा ज्ञानादिकनी विशेषता वडे स्तुति योग्य थाय छे। आ स्तुति करवानुं लक्षण बताव्युं। कोनी स्तुति थाय के जेनुं रागादिक हीन थई गया होय एनो विस्तार कर्यो हतो छतां एक आपणे कन्टिन्युटी आवे माटे के जेनुं रागादि हीन एटले नाश है बिल्कुल नाश थई गयो होय। तो बिल्कुल नाश थई गयो होय एवा केटला पद छे
કેટલા પદ છે? 5 પદ. અને જેમાં છે જ નહીં એવું કેવું એ કયું પદ છે? એક શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા બિલકુલ છે નહીં એ વાત 2 પદ થાય ને અર્યંત સિદ્ધ. પણ 5 પદોમાં રાગનો અભાવ કયો એક પ્રકારથી. તો કેમ કે અર્યંત અને સિદ્ધ વિદ્વાનમાં તો રાગનો પર્યાયમાં પણ અભાવ છે, અને મુનિરાજોને જે શુભ ઉપયોગ રહે છે એ શુભ ઉપયોગના કાળમાં પણ સકલ સંયમ રહે છે. એમાં સંયમમાં દોષ આવતો નથી, અને પ્રચુર વિતરાગતાથી આત્માનો આનંદ ભોગવે છે. એટલે ગૌણપણે ત્યાં પણ રાગનો અભાવ કયો. એટલે એકમાત્ર જે પૂજ્ય છે એવા કેટલા પદ છે લોકની અંદર? 5 જ પદ પૂજ્ય છે. સમજો, અષ્ટદ્રવ્યથી પૂજ્ય, નમસ્કાર કરવાને યોગ્ય, એનાથી જેટલા પણ નીચેના પદ છે શ્રાવકના, ક્ષુલ્લક, એલક, આરિકા, એ આ પ્રકારના વિનયથી પૂજ્ય નથી. આશ્રયની ચર્ચા અહીંયા પંચપરમેષ્ઠીમાં એ લોકોને નથી ગણ્યા. પંચપરમેષ્ઠીમાં આરિકા નથી ગણ્યા, એમાં ક્ષુલ્લક નથી ગણ્યા, જીતુભાઈ એલક નથી ગણ્યા. વિચાર તો કરો, હે ને? એ ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક છે, હે ને? જે 5 પદ છે એ આત્માના વિતરાગ પદ છે, અને 5 પદમાં પણ બહારની દૃષ્ટિથી પણ માત્ર પુરુષ પર્યાયના પદ છે. આ 5 પદ પુરુષને આવી શકે, સ્ત્રીમાં ના આવી શકે. સ્ત્રી પર્યાય રહેતા આ પદ ના આવી શકે. સ્ત્રી પર્યાયનો વિકાસ 5મ ગુણસ્થાન સુધી થઈ શકે છે, અને મુનિ રસ્તા સ્ત્રી પર્યાયના રહેતા એવી જાતિની ત્યાં વિતરાગતાનો પુરુષાર્થ ત્યાં નથી હોતો. અને પુરુષોમાં સિદ્ધપણા સુધીનો પુરુષાર્થ હોય છે. વર્તમાન યોગ્યતા પણ 6ઠા 7મા ગુણસ્થાન સુધીની હોય છે. આ બધું સમજવા જેવું છે, લોજિક છે, ન્યાય છે, હે ને? એટલે કયા પદમાં કેટલી પ્રકારનો કઈ પ્રકારનો વિનય બધું આમાં લખેલું છે. બહુ વિસ્તારથી આવવા વાળો વિષય છે જયેશભાઈ આમાં. અને જેટલી આપણી ભ્રમણા જે તૂટી આવ્યું છે, ક્યાંક આપણને દોષ તો નથી થતો, એને વધારે અતિરિક્ત ઉત્સાહમાં કોઈ દોષ વિશેષ આવી ન જાય એટલા માટે આ જે વિદ્વાનો અર્થાત ગુરુદેવે જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે સમજવું જરૂરી છે. જો શું કહ્યું? રાગાદિકની હિંતા વડે જ્ઞાનની વિશેષતા વડે સ્તુતિ યોગ્ય થાય છે, એ 2 લક્ષણ બતાવે. તો હવે અર્હંત સિદ્ધને તો સંપૂર્ણ રાગાદિકની હિંતા, હે ને, તથા જ્ઞાનની વિશેષતા થવાથી, હે ને, રાગાદિકની હિંતા એ વિતરાગતા, અને જ્ઞાનનો વિકાસ એ વિજ્ઞાન, અને 2 મળીને વિતરાગ વિજ્ઞાન. હે ને, ગયા પીરિયડમાં લીધું, ગયા પીરિયડમાં આપણી વ્યાખ્યાનો વાત થઈ હતી, હે ને? શ્રદ્ધાન પૂર્વક આત્માનું સ્વગી શક્તિ વધવી એ વિજ્ઞાન છે, અને શ્રદ્ધાન પૂર્વક સ્વગી શક્તિનો વિકાસ પૂર્વક ઉપયોગનું એમાં સ્થિર થવું એ વિતરાગતા. આ રીતે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર્યની એકતાનો વિતરાગ પણ નથી. એ વિતરાગ વિજ્ઞાનની શરૂઆત, એનો વિકાસ એ મુનિદશા, એની પૂર્ણતા એ અર્યંત સિદ્ધ. આ પ્રમાણે છે વિતરાગ વિજ્ઞાન લક્ષણ. એ લક્ષણની શરૂઆત ક્યાંથી પ્રાપ્ત ક્યાં થઈ? શરૂઆત તો 4થે ગુણસ્થાનથી છે, પણ જે પંચપરમેષ્ઠી પણ પૂજ્ય યોગ્ય ક્યાં થયું? મુનિ દશામાં. સમજો, ગ્રસ્ત દશામાં 2 ચોકડી કસાયના ભાવપૂર્વક 1 દેશ સંયમમાં પણ પંચપરમેષ્ઠીને જે રીતે યોગ્ય પૂજ્ય કહ્યું છે એ પ્રમાણેનું ત્યાં પરિણામ નથી. સમજો, માત્ર પંચપરમેષ્ઠી પૂજ્ય છે એમ આમાં એકાંત કરીને કહે છે. જે અષ્ટદ્રવ્યથી નમવા યોગ્ય પૂજ્ય છે એ પંચપરમેષ્ઠી. હવે જેમ જેમ એની વિતરાગતા વધે છે અને પૂર્ણ થઈ જાય છે ત્યારે સિદ્ધ થાય છે. વિતરાગ વિજ્ઞાનની જે પ્રચુરતા છે એ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, અને પૂર્ણતા છે અર્યંત સિદ્ધ. તો તે 5 પદ કે જે આપણે અહીંયા મંગલાચરણમાં કહ્યા, જે સ્વરૂપ બતાવ્યું, એમાં પૂજ્યત્વનું કારણ જે વિતરાગ વિજ્ઞાનતા છે, એ વિતરાગ વિજ્ઞાનતામાં એ લક્ષણ બતાવ્યું કે જે રાગાદિની હિંતા અને જ્ઞાનની અધિકતા, વિકાસ વિશેષ એના દ્વારા સ્તુતિ યોગ્ય થયા છે. તો અર્યંત સિદ્ધમાં તો છાંટો પણ પરિણામમાં રાગ નથી, અને 3 કાળે રાગ ના હોય એવી કઈ વસ્તુ છે? શુદ્ધાત્મા. એ કોણ છે? એ હું છું. ખ્યાલ આવે? 3 કાળે રાગ નથી, હે ને? અને શુદ્ધાત્મામાં જેટલું આવલંબન નથી, હે ને, એટલો રાગ છે. એ વિજ્ઞાનીની દશા છે. વિશેષ આવલંબન મુનિરાજોને હોય છે, અને સંપૂર્ણ આવલંબન અર્યંત સિદ્ધોને હોય છે. તો એટલે અહીંયા કહ્યું કે જે અમે લક્ષણ બાંધી આવ્યા કે રાગ દ્વેષની હિંતા અને જ્ઞાનનો વિકાસ, એ બંને કોનામાં જોવા મળે છે? અર્યંત સિદ્ધમાં તો સંપૂર્ણ રાગ દ્વેષની હિંતા. સમજો, આ સ્વરૂપમાં ચર્ચા થઈ ગઈ છે. ભાવ મોક્ષ અર્યંતને છે,
અને અર્યંત ને પછી દ્રવ્ય મોક્ષ થઈને સિદ્ધ અવસ્થા થાય. ભાવ મોક્ષ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ, જીવન મુક્ત, જીવનમાં રંચ માત્ર પણ છાંટો પણ રાગ નહીં, સમોષણ હોવા છતાં, દેહ હોવા છતાં મોહનું મિલન નહીં, એવી કઈ અવસ્થા છે? અર્યંત અવસ્થા. હર સમય અવદૈક ક્રિયા પણ જેની સાયકિક ક્રિયા છે, આ બ્રજસંસારની ગાથાઓ છે, જેની અવદૈકિક ક્રિયા પણ સાયકિક ક્રિયા છે. કર્મનો ઉદય તો આવે પણ એક સમય રહે અને નવો બંધ ન કરે, ક્ષય થઈને કોટા ખાલી થતો જાય. કયો કર્મનો ઉદય છે? એમને અઘાતી કર્મ. અઘાતી કર્મનો ઉદય છે, એક સમય માટેનો બંધ પણ કર્યો છે. એમાં બંધ કયો બંધ નથી? ત્યાં કોઈ બતાવશે કયો બંધ નથી? કયો બંધ નથી? આશ્રમનું નથી પૂછ્યું, કયો બંધ નથી? બંધ કેટલા પ્રકારના? અનુભાગ બંધ, સ્થિતિ બંધ, પ્રદેશ બંધ, પ્રકૃતિ બંધ. તો અનુભાગ બંધ અને સ્થિતિ બંધ ત્યાં નથી, સમજો. પણ સ્થિતિ ત્યાં, અનુભાગ બંધ અને બીજો કયો કહે? સ્થિતિ બંધ. એ બંને બંધ નથી. તો કયો બંધ છે? પ્રકૃતિ બંધ ને પ્રદેશ બંધ. શું છે? જે કર્મનો ઉદય આવે એટલે એટલા સમય અનેક નવા પરમાણુઓ આવે અને એ ચાર અઘાતી પ્રકૃતિમાં વેચાય અને એક સમયનો બંધ કેવા હોવાના કારણે સ્થિતિ બંધ નથી એમ કહે છે. એક જ સમય રહે, બીજા સમય તો રહે ને. ચાલો, એટલે ઈર્યાપથાશ્રમ, એનો અર્થ ઈર્યાપથાશ્રમ. પરંતુ ત્યાં કયા ભાવ નથી? મોહરાગ સંપૂર્ણ ભાવનો અભાવ થઈ ગયો છે. એટલે ભાવ મોક્ષ છે. અને દ્રવ્ય મોક્ષોને કહે છે અઘાતી કર્મ જે બાકી રહ્યા એ, અને સંયોગમાં જે શરીર છે એનો સંપૂર્ણ અભાવ થઈ ગયો છે. દ્રવ્યનો મોક્ષ થઈ ગયો એટલે દ્રવ્ય સંયોગમાં ના રહ્યું અને સંપૂર્ણ આત્મા જેવી શ્રદ્ધા અનુભવમાં અને પરિણામમાં જે વર્તાતો હતો એવો સંયોગની દ્રષ્ટિએ પણ અસંયોગી થઈને સિદ્ધ આત્મા, અશરીરી સિદ્ધ આત્મા પ્રાપ્ત થઈ ગયો. કોને પ્રાપ્ત થઈ ગયું? પર્યાયને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. હતો એમાંથી પ્રાપ્ત થયો કે નવો આવ્યો? એ ગુરુદેવનું કથન. હતો એમાંથી આવે ને તો હું છું એના પર વજન આવે, એવો હું છું એમ. તો હવે અર્હંત સિદ્ધને તો સંપૂર્ણ રાગાદિકની હિંમતા તથા જ્ઞાનની વિશેષતા થવાથી સંપૂર્ણ વિતરાગ વિજ્ઞાન સંભવે છે. સંભવે છે એનો અર્થ સંભાવના છે એમ કે એ જ સંભવે છે, બીજું કાંઈ સંભવતું નથી. એ મત કાઢજો, નહીં તો સંભવે નો અર્થ શું છે? આનો હિન્દી અનુવાદ કરે છે ને જયેશભાઈ, ત્યાં હિન્દી અનુવાદમાં આનો જે ટોન છે ને એ બદલાઈ જાય. વાંચજો તમે હિન્દીમાં, હે ને. ઘણી વાર જે ગુજરાતી ટોન ગુજરાતીમાં જ સારો લાગે એમ છે. તો એમ કહ્યું કે સંભવે છે. સંભવે છે એટલે બીજું કાંઈ સંભવતું નથી, આ જ એકમાત્ર સંભવે છે, હે ને એમ. તથા આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુને, હે ને. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ કઈ અવસ્થા છે? યા મુનિ અવસ્થા. ત્રણ છે ને મુનિ અવસ્થા. કોને હોય? પુરુષ આત્માને હોય. સમજો, સ્ત્રી આમાં નથી આવતી. વારંવાર કેમ કે સ્ત્રી પર્યાય આરિકા પોતાનું સ્વરૂપ આમાં સમજે છે ને ભૂલ પડી જાય. અને આરિકા માતા હોય, કોઈ કહે અમે પંચપરમેષ્ઠીમાં આવીએ તો કેની દોષ આવી જાય છે. પંચપરમેષ્ઠીમાં સ્ત્રી પર્યાય નથી આવતી. અને મારે એક વાર ચર્ચા થઈ હતી એક માતાજી જોડે. મેં જસ્ટ આમ પૂછ્યું કે માતાજી દર્શન કરી આવ્યા કે શું દિવાળીના દિવસે? તો કે અમારે શું દર્શનનું એમ, અમે ન પણ જઈએ તો ચાલે. મેં કીધું કેમ? કે અમે તો પંચપરમેષ્ઠીમાં આવીએ ને તો ત્યાં મેં એમને જ્ઞાન કરાવ્યું હતું કે માતાજી પંચપરમેષ્ઠીમાં સ્ત્રીલિંગ નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પંચપરમેષ્ઠીમાં તો એક માત્ર પુરુષ આત્મા, હે ને, જે પુરુષ સંયોગમાં પુરુષપણું હોય, હે ને, પુરુષ વેદ હોય અને જે પરિણતિ પ્રચુર વેદન કરતી હોય એ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ નમો લોહી શબ્દ સાંભળવામાં આવે છે. ખુલ્લા કેલક સુધી સાધુ પણ ઘટતું નથી. સમજો, આ સ્વરૂપ છે. સાધુને એક દેશ રાગાદિકની હિંમતા, હવે આમને એક દેશ રાગાદિકની હિંમતા અને ત્યાં સંપૂર્ણ રાગાદિકની હિંમતા. આમને એક ચોકડી કસાય જેટલી હજી કસાય છે, છતાં વિતરાગ વિજ્ઞાનની પ્રચુરતા છે. ગ્રહસ્થને 2 ચોકડી કસાય, સાવકને, અને અવૃત્તિ અસંયમી સમ્યક દૃષ્ટિને એક ચોકડી ભાવરૂપ વિતરાગતા છે. છતાં એ પૂજ્યતાને પામતી નથી. અહીંયા કહે છે 3 ચોકડી કસાયના આ ભાવની જે વિતરાગતા છે એ જ ગુરુપર્ણ છે. એ જ વાસ્તવમાં નમો લોહી શબ્દ સાંભળવામાં આવે છે. એ અહીંયા શું કહ્યું? એ સ્તુતિ યોગ્ય છે. એક દેશ રાગાદિકની તથા જ્ઞાનની વિશેષતાથી એક દેશ વિતરાગ વિજ્ઞાનતા સંભવે છે. માટે એ અર્હંતાદિક. કયા અર્હંતાદિક? જે પદમાં અમે સ્વરૂપ સમજાવી આવ્યા છીએ. અરિહંત પરમાત્મા, સિદ્ધ પરમાત્મા, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ પરમેષ્ઠી
આ જે 5 પરમિષ્ટિ છે એ સ્તુતિ યોગ્ય મહાન ઝાડવા. ગજબની આટલી ચર્ચા લાસ્ટ પીરિયડમાં પણ થઈ હતી. વિશેષ ચર્ચાઓ છે આમાં. તમે ગુરુદેવના પ્રવચનો ખાસ વાંચજો અને સાથે વાંચીને આવવા બહુ જરૂરી છે. બહુ એમાં વિસ્તારથી એમાં જેમ કે એમને જ્ઞાનની વિશેષતામાં એક શબ્દ કહ્યું કે જેની જ્ઞાન શક્તિ ખીલી ગઈ છે. કઈ જ્ઞાન શક્તિ? સ્વગે શક્તિ. આવા જે મૌલિક શબ્દ છે ને એ એમના પ્રવચનમાંથી મળે છે. હે ને? જો જ્ઞાનની શક્તિ, ત્યાં પણ એ જ્ઞાન કરાવ્યું એમને કે જે કયા મુનિ પંડિતજીઓ? શ્રીભૂતિ મુનિરાજ ને જ્ઞાન નહોતું વિશેષ, તો પણ એમની સ્વગે શક્તિ ખીલી ગઈ હતી. ત્યાં એમને ઉદાહરણ કોટ કરી છે ગુરુદેવે. એને 22-23 નંબરના પેજ ઉપર છે. દર વખતે વાંચીને આવો. જેટલી વાર પીરિયડ લો એમનું પ્રવચન નિયમથી વાંચવાનું. અહીંયા નહીં, મલાડમાં 6 વર્ષથી જેટલી વખત અમે પ્રવચનો કરીએ છીએ, દર વખતે એમના જ્યાં જ્યાં લખેલા પ્રવચનો વાંચવાના પ્રમાણપત્ર છે. હે ને? તો ત્યાં એમને શું કહ્યું કે જે સ્વગે શક્તિ, સ્વગે શક્તિ એટલે લાસ્ટ પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે દેખે ગે દીખે જ્ઞાન, એ નામ સ્વગે શક્તિ છે. હવે દેખે ગે એટલે ગે તો જણાય, પણ શું જણાયું કે જેમાં જણાય છે જ્ઞાય જ છે, અર્થાત તો જણાય જ છે, આનું સાથે બીજો કોઈ સંબંધ નથી. એનું નામ શું થયું? સ્વગે શક્તિ. કોઈ પણ સંબંધ સ્થાપિત ન કરે એવું જો પરિણામ છે, એમાં સ્વગે શક્તિ વધે છે. આત્મામાં ઉપાદે શક્તિ વધે છે. આત્માની શ્રદ્ધા જે છે પરમ અવગાહટ તરફ જઈ રહે છે. શ્રદ્ધા તો પ્રથમ સમયમાં યથાર્થ અને પૂર્ણ હોવા છતાં હર સમય શ્રદ્ધાનું પોષણ કરતું આ જે પરિણામ છે, એક પરિણામમાં સ્વગે શક્તિ વધે છે. ત્યાં વર્તમાન ઉપયોગ ચંચલ ન થતા આત્મામાં સ્થિત થઈ જાય છે. એનું નામ શું છે? ચારિત્ર. એનું નામ વિતરાગતા. નિવૃત્ત થયું ને, ઉપયોગનું નિવૃત્ત પણ, મનની ચંચલતાનું નિવૃત્ત પણ. લખ્યું ને સમાધિ તંત્રમાં, નિશ્ચલ મન અને ચંચલ મન અને મન રોગ. કેટલી વાતો છે. અને મન રોગ કોને કહેવાય? ભક્તિનો ભાવ આવે મન રોગ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ખાવાનો ભાવ આવે મનનો રોગ છે. એ મન નથી. આપણને ખાવાનું મન થયું બોલીએ છે ને, ભક્તિનું મન થયું, તે મન નહીં. હવે શું કહેવાય? મન રોગ થયું. હવે એમ વિચાર, આ મન રોગ થયું અને આત્માર્થનું કાર્ય કરીએ તો આ મન રોગ મટી જાય છે. તો એમાં નિશ્ચલ મન, મનમાં જે ચંચલતા આવતી હતી, બ્રેકઅપ થતો હતો, તૂટતું હતું મન, એ મનનો અભાવ થઈ ગયો. અર્થાત તો મનનું અવલંબન છૂટી ગયું. કોને? ઉપયોગને. તે ઉપયોગ ક્યાં ગયો? આત્મામાં સ્થિર રહ્યો. એ સ્થિરતાને જે પ્રાપ્ત થયો એ નિશ્ચલ મન, નિર્વિકલ્પ દશા, નિરાકુલ દશા, આરાધના કરવા યોગ્ય દશા, એને ચારિત્ર કહે છે, એને વિતરાગતા કહે છે. ખ્યાલ આવે કે આટલું બલ છે 3 શબ્દમાં. જયેશભાઈ, આને તો જેટલા પ્રવચન કરીએ એટલા ઓછા છે વિતરાગ વિજ્ઞાનતાના. છઠ્ઠાલામાં પણ આમાં વિશેષ ચર્ચાઓ આપણે કરી હતી. બહુ સરસ વસ્તુ છે. એને તમે વાંચજો એક પેરેગ્રાફ. એનો વિસ્તારથી જશે એટલે હું નથી લેતો, તમે વાંચજો. બુકો અહીંયા છે, બહુ સરસ પ્રવચનો છે એમના. હે ને? તો ગુરુદેવે ત્યાં કહ્યું કે વિતરાગ વિજ્ઞાનમાં જે અહીંયા કહ્યું કે સ્વગે શક્તિ, વિજ્ઞાનની વિશેષતા લખ્યું ને, જ્ઞાનની વિશેષતા. જ્ઞાનની વિશેષતામાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ ન લીધો. સમજજો, જ્ઞાનનો ઉઘાડ અને કસાયની મદતા ધર્મ વધારી શકતા નથી, ધર્મ લાવી શકતા નથી. સમજો, જ્ઞાનનો ઉઘાડ પણ જે જ્ઞાનનો ઉઘાડથી બંધ થતો નથી, છતાં જ્ઞાનનો ઉઘાડ વધવાથી કઈ અબંધપણે પરિણમતો નથી આત્મા. પણ જ્ઞાનનો ઉઘાડ એ જ્ઞાયક હું છું એમ અપનત્વ આવે, તો રાગ તે હું નથી એમ નાસ્તિત્વ આવે. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ પ્રમાણે સ્વગે શક્તિ, જ્ઞાયકમાં ડૂબવાની શક્તિ વધી ગઈ અને પરિણામોમાં નિવર્ત્યો રાગથી. સમજો, તો એ પૂરું મળીને એક પરિણામ કર્યું છે વિતરાગ વિજ્ઞાનતા છે. ખ્યાલ આવે કે એ વિતરાગ વિજ્ઞાનતા પૂજ્યત્વનું લક્ષણ છે. કેમ પૂજ્યત્વ? કેમ કે સુખરૂપ છે, જેનો રાગ મટી ગયો, સ્થિરતા, કસાય ન રહી. કસાય ન રહી એ પૂજ્યત્વ એટલે પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે. પૂજ્યનો અર્થ શું થાય? ભાવાસન. પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે, લાભ લેવા લાયક છે. આનાથી લાભ થાય છે, એ લાભમાં પૂજ્યત્વ, પૂજ્યપણું છે. અને એવું પૂજ્યત્વ શું છે? વિતરાગ વિજ્ઞાન. અને એવું કોનામાં છે? અર્હંતાદિક 5 પદોમાં. એવું લાગ્યું કોને છે? આપણા જેવા જીવોને એવું લાગ્યું છે. એવું લાગ્યું છે, એવું લાગ્યું હોય તો બહારમાં વિનય પણ સાચો, તો જ વિનય આવે. નહીં તો કઈ રીતે નમે? લાભ દેખાય નહીં. અને લાભ શું છે એની વાત બતાવી દીધી. વિતરાગ વિજ્ઞાન લાભરૂપ છે, પૂજ્ય છે. પૂરો આખું ફંડામેન્ટલ ક્લિયર હોવું જોઈએ.
આપણને લાભ થયો દેખાય અર્હંતો પ્રત્યે તો કેમ બીજવાનો ભાવ ના આવે, હે ને? ગુરુદેવ પ્રત્યે આપણે લાભ દેખાય તો કેમ યાદ ના કરીએ? અને કોઈ બધા કહે ને કેમ યાદ, અરે કેમ યાદ ના આવે? જે વ્યક્તિથી લાભ થયો હોય એનો યાદ આવે કે ન આવે, છતાં બધી વ્યવસ્થા એ જ જ્ઞાનીએ આપણને બતાવી કે કેટલો વિનય, ક્યારે વિનય, કોનો વિનય, એ જ ગુરુદેવ બતાવ્યો છે. ગજબની વાત છે. કદાચ આપણને સમજણ ન રહી, કદાચ આપણે ભટકી ગયા હોય તો એમના પ્રવચનોના માધ્યમથી સમજવા જેવું છે. અને સ્વર્ગમાં બેઠા બેઠા એમને થતું હશે કે મારા ભક્તો શું કરે છે. ખ્યાલમાં આવ્યું કે નહીં? ગજબનું શરૂ છે ભાઈ. એક દેશ વિતરાગ વિજ્ઞાન સંભવે છે, માટે અનંતાધિક સ્તુતિ યોગ્ય મહાન જાણવા. એક કનેક્ટેડ છે, હે ને? આગળ હવે ફરીથી પંડિતજીને મન ન ભરાયું તો ઓર વિસ્તાર કરે છે. હવે કોણ પૂજ્ય છે અને પૂજ્યત્વનું કારણ કોણ છે, બે બરાબર યાદ રાખજો. પૂજ્યત્વનું કારણ તો વિતરાગ વિજ્ઞાનતા છે. હવે આવું પૂજ્યત્વનું કારણ ઓર કોને હોય છે તો કે પંચ પરમેશ્વરને હોય છે. તો એ ત્રણેયને ઓર વિસ્તારથી 3 પેરેગ્રાફમાં અહીંયા વિસ્તાર કરે. ફરીથી જો તેમાં પણ એમ સમજવું કે અર્હંતાદિક પદમાં મુખ્યપણે તો અર્હંતાદિક 5 પદમાં મુખ્યપણે તો તીર્થંકર તથા ગૌણપણે સર્વ કેવલીનો અધિકાર છે. હવે જો પૂજ્યત્વનો અધિકાર બતાવે છે, પહેલા તો પૂજ્યત્વનો અધિકાર કઈ વ્યક્તિઓને છે એની ચર્ચા છે. તો 5 પદ સિવાય કોઈને નથી પૂજ્યત્વ એમને. અને પૂજ્ય કોને લાગે કે આપણને એનાથી લાભ થતો દેખાય, હે ને? એના જેવું બનવું છે એવો ભાવ આવે, એનું નામ પૂજ્યપણું. અને એ કોના દ્વારા પૂજાય કે જેને એ જ વિતરાગ વિજ્ઞાન લાભદાયી દેખાય એના દ્વારા પૂજાય. એના સિવાય અન્ય દ્વારા તો વિરાજ ના થાય. સમજો, બહુ ઊંચી વાત છે રાજભાઈ. જેને વિતરાગ વિજ્ઞાન ભાવે, જેને વિતરાગ વિજ્ઞાન ગમે એના દ્વારા જ પૂજા એમ કહેવાય. જેને વિતરાગ વિજ્ઞાન લાભ ન દેખાય એના દ્વારા તો એમની વિરાધ ના થાય. એમની વિરાધ ના થાય છતાં એમાં એમનું કાંઈ ના બગડે. સમજો, બહુ મોટી વાત છે. મતલબ કે એ સિવાય બીજો કઈ લાભ આપણને અર્હંતોમાં દેખાય, એ સિવાય આને લાભ એક જ વિતરાગ વિજ્ઞાન, એ સિવાય બીજો કઈ લાભ દેખાય તો એમાં આપણા પરિણામો દ્વારા એમની વિરાધના કરી એમ કહેવાય. તો ધર્મ કર્યો, પાપ કર્યો કે પુણ્ય કર્યું, સમજો, બહુ ઊંચી વાત છે. અને ઊંડે પણ ક્યાંય એવું લાગતું હોય તો એમની વિરાધના થાય, સમજજો. પરંતુ એમાં વિતરાગ વિજ્ઞાન આપણને પણ અકસાય સ્વભાવ ગમવા લાગ્યો. અને ગમે છે. માતા પણ કહે, ઘરમાં પિતા પણ કહે, ભાઈઓ પણ કહે, કેટલો ક્રોધ કરે છે. કોઈ ક્રોધ સારી વાત છે, એનો અર્થ શું કે કસાય સારી વાત નથી. તો ક્યાંય ને ક્યાંય અર્હંતોની વાત આવી ગઈ કે કસાય રહિત થવું છે. કોને ગમે છે ક્રોધ? બધા કહે છે ને કે એડજસ્ટ થઈ જાઓ, લેટ ગો કરો, હે ને? 50,000 ની ભૂલ છે, લઈ જાઓ, પણ ઝઘડો નથી કરવો. એનો અર્થ શું? કસાય નથી જોઈતી. ક્યાંય ને ક્યાંય આપણને ખ્યાલ નથી આવતો, પણ કસાય ગમતી નથી એ વાત આપણને ઉધો રહે છે. બહુ મોટી વાત છે. લેટ ગો કરવાની વૃત્તિ શું છે? લેટ ગો કરો ને, ભલે બોલી ગયો ને ગાળ, છોડો ને. કોણ ક્રોધ કરે? આખો દિવસ ક્રોધમાં રહે એમ. એનો અર્થ શું થયું કે કસાય ગમતી નથી. સામાન્ય વાતોમાં પણ આ વાત આવે છે. એટલે અર્હંતોના જે પુત્ર છે, જે અર્હંતોને પૂજે છે, એને આ વાત હંમેશા જચે છે કે કસાય વધે નથી જોઈતું. લેટ ગો કરો. શું છે? જડ ચીજો આપી દો. એમને જે જોઈએ એમના ભાગમાં આટલું તો આટલું આપી દો. કેમ આવા ભાવ આવી ગયા ઘરમાં? કેમ કે આ તત્વ કેવી કસાય નથી વધારવી. બસ કસાયથી સંસાર વધે છે, સુખ નથી મળતું. કસાયથી કઈ કસાય, અને કસાયથી વસ્તુ મળતી નથી. બહુ કસાય કરીએ તો વસ્તુ મળતી નથી. વસ્તુ તો પુણ્ય ઉદયથી મળે છે. અને જેને મળે છે એ સંયોગમાં મળે છે. આત્માને તો કાંઈ મળતું નથી. કેમ કે આત્માને કાંઈ મળતું નથી એટલે આત્મા હીન છે એમ નહીં, આત્મા પૂર્ણ છે એટલે એને કાંઈની જરૂર નથી. આ જો તમારી આખી વ્યવસ્થા પરિણામોની ઓરથી તત્વમાં ખ્યાલ આવી જાય તો એ જીવ કોણ દુઃખી કરે એને? કેટલા પદાર્થો મથી જાય તો દુઃખી થાય? કોઈ દુઃખી ના કરી શકે. જેને આ સ્વરૂપ દૃષ્ટિનો ખ્યાલ આવી ગયો હોય એની વાત છે. તો એમાં આગળ વાત કરે છે. તેમાં પણ એમ સમજવું, તેમાં પણ એટલે અર્હંતાદિક જે સ્તુતિ યોગ્ય મહાન છે, અર્હંત આદિક, એમાં પણ અર્હંત દશામાં તો જો અર્હંત આદિક પદમાં પણ મુખ્યપણે તો
કોની વાત છે? તીર્થંકરની વાત છે. કેમ આમ આવ્યું? તો કોઈ જે ગૌણપણે સામાન્ય કેવલી, તીર્થંકર કેટલા થાય છે ચતુર્થ કાળમાં? અહીંયા 24 થાય છે, બરાબર છે ને? તો 24 જે થાય છે તો બાકીના કોઈ કેવલી નહીં થતા હોય કાંઈ? અરે એમના પહેલા કેવલી થઈ, કેવલ જ્ઞાન થઈ અને સિદ્ધ થઈ જતા હશે. આપણે આ બધું લઈ લીધેલું છે કે બધા જ અર્યંત પરમાત્મા જે છે એ ભગવાન છે, અને બધા જ અર્યંત ભગવાન તીર્થંકર હોતા નથી. બધા જ તીર્થંકર અર્યંત પણ ભગવાન હોય છે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? પણ બધા જ અર્યંત તીર્થંકર હોતા નથી. અને તીર્થંકર કર્મ પ્રકૃતિનો જેને ઉદય હોય, સમુષણ આદિની બહારનો પુણ્યનું વૈભવ હોય, તો એ તીર્થંકર, અને જેને આવો વૈભવ ન હોય એવા જે અન્ય કેવલી, એમાં પૂજ્યપણું કોનું વધારે? સમાન પૂજ્યપણું છે. પરંતુ અહીંયા પ્રયોજનની અપેક્ષા, આપણું પ્રયોજન જેનાથી સધાય છે એવા જે તીર્થંકર પરમાત્મા, એને અર્યંત પરમાત્માને ઉપદેશ હોય છે. સમજજો, સિદ્ધ ભગવાનને યદ્યપિ તો પરમાત્માની અંતિમ દશા, આત્માની અંતિમ દશા, આત્માનું અંતિમ ધ્યેય તો સિદ્ધ છે. સૌથી મોટું કોઈ પદ હોય તો સિદ્ધ છે. પરંતુ સિદ્ધ ભગવાન અશરીરી છે, ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મથી રહિત છે. આત્મા એવું પણ એક હોઈ શકે છે કે શરીર વગર રહે, એવી બધું ખ્યાલ, એવું બધું જ્ઞાન કોણ કરાવે છે? અર્યંત પરમાત્મા. આપણી સ્તુતિમાં છે ને, હે ને, પહેલા દરેકની બહુ ઊંચી સ્તુતિ કરી કે ભાઈ અર્યંત સિદ્ધ કુન બધા મહાન છે. પણ એ બધાનો પરિચય કોને કરાય? હે ને, ગુરુદેવની સ્તુતિમાં છે. અત્યારે વર્તમાનમાં કોને આપણને પરિચય કરાવે કે સાચું દેવશાસ્ત્ર ગુરુ સ્વરૂપ કોને બતાવ્યું? એમ છતાં જે યોગ્ય વિનય જે છે એ તો પંચ પરમેષ્ઠી પદમાં છે. બધું બરાબર સમજજો એમ. હા, એટલે અર્હંતાદી પદમાં મુખ્યપણે તો તીર્થંકરોનો તથા ગૌણપણે સર્વ કેવલીનો અધિકાર છે. નમો અર્હંતાણમ કહો, તેમાં બધા કેવલી આવી જાય. છતાં પણ નમો અર્હંતાણમ કોણ કહે? કે જેને નમવા યોગ્ય લાગ્યા હોય. કોને? આપણા જેવા ભક્ત જીવોને. કેમ લાગ્યા હોય? કે એમનાથી લાભ થતો દેખાય. હવે સામાન્ય કેવલીની તો વાણી ખરતી નથી, અને ક્યારેક ખરે પેલા ગંધકુટી આદિમાં તો કોઈ વિશેષ, તો એમાં કોઈ દરેક સમય તો ખરતી નથી. પણ વિશેષ લાભ જેમના દ્વારા ગણધર આદિ જે પ્રવચનની રચના કરે છે, જેમની વાણીના નિમિત્તથી, એવી અર્યંત ભગવાનની વાણી ખરે છે, અને એનાથી લાભ થાય છે. અને જેને લાભ થયો એ શું બોલી નાખે છે? નમો અર્હંતાણમ. હે ને, એ રીતે નમો અર્હંતાણમ. ત્રિકાળવર્તી, ગુરુદેવ લખ્યું ત્રિકાળવર્તી. સર્વ ત્રણેય કાળના સર્વ અર્હંતોને મારા તમારા નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો, મારા નમસ્કાર. હે ને, તો એ પ્રમાણે જેને કહેવાનો ભાવ ક્યારે આવ્યો હોય? એને લાભ થયો હોય. તો એવા અર્હંતોને જે નમસ્કાર પહોંચે છે, એમાં મુખ્ય રૂપથી તો તીર્થંકરને ગણવામાં આવ્યા છે. તીર્થ એટલે ઉપદેશ, તીર્થ એટલે આત્મા, અને તીર્થ એટલે આત્માનો ઉપદેશ. તીર્થંકર એટલે જે આત્માનો ઉપદેશ કરે છે, કહે છે, બતાવે છે, સતને બતાવે છે, સતને અનુભવીને બતાવે છે, એને શું કહે છે? તીર્થંકર. અને તીર્થની રચના સર્વોદય તીર્થ. કયું છે સર્વોદય તીર્થ? શુદ્ધાત્મા. અને એ સર્વોદય તીર્થ શુદ્ધાત્માને બતાવવા વાળી વાણી, એને પણ સર્વોદય તીર્થ કહે છે. અને એના કરનારા, એ જેને ખરે છે, એ તીર્થંકર. ખ્યાલ? એવી વાણી જેના નિમિત્તથી ખરે છે. ક્યાંથી ખરે છે? સર્વાંગથી ખરે છે. ઓમકાર વાણી ખરે છે, અનક્ષરીય વાણી ખરે છે. અને બધા જીવો પોતપોતાની ભાષામાં સમજી જાય એવી વાણી જે ખરે છે, એવો અતિશય કોને હોય છે? માત્ર તીર્થંકર અર્હંતને. હે ને, સ્થૂળતાથી ક્યારેક કોઈ ઘનકુટીમાં ખરે એમને ગૌણ કરીએ તો, અને અન્ય મુનિરાજોને જે અન્ય અર્હંત થઈ જાય છે, એમને તો આવો અવસર જ નથી આવતો. અર્હંત થઈને યથાયોગ્ય મુહૂર્તમાં સિદ્ધ અવસ્થા. એટલા માટે સૌ પ્રથમ પદમાં આપણે અર્હંત છે એનો આખો પેરેગ્રાફ પણ છે. કેવલીનો અધિકાર. અહીંયા તો પ્રથમ કોને એ વાત નથી. અહીંયા તો અર્હંતાદિકમાં તીર્થંકરને લીધા છે મુખ્ય રૂપ. હવે પ્રથમ કેમ એનો પાછો અલગ પેરેગ્રાફ લીધો છે પંડિતજી, અને એમાં અત્યારે કહી પણ દીધું, ફરીથી વાંચીશું. અત્યારે અહીંયા તો અર્હંતાદિકમાં જે અર્હંત પદ છે એમાં તો તીર્થંકરને લીધા છે, અને ગૌણપણે બધા કેવલીઓ આવી જાય છે. એટલે કોઈને એમ થતું હોય કે બીજા કેવલીઓ રહી જશે તો એ તો આવી જ જાય. નમસ્કાર કરીએ એમાં આવી જ જાય.
હે ને, બહુ પ્રોબ્લેમ છે, હે ને. જેમ કે આ ભગવાન રહી ગયા, આ ભગવાન રહી ગયા, હજુ ઘણું આવવાનું છે. આ પહેલા વિનય કઈ રીતે હોય છે, સૌપ્રથમ નમસ્કાર ક્યાં ક્યાં હોય છે, પ્રતિમાજી મંદિરમાં રહીએ તો સૌપ્રથમ દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો અર્ઘ નિયમથી પહેલા હોય છે. એવું બધું ઘણું તો આવશે. સામાન્ય પરિચય બી આપણે કરીશું આના દ્વારા. જેટલો જે બાહ્ય વિવેક પણ શું છે એની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરીશું. આ પદનું પ્રાભુત ભાષામાં અરહંત તથા સંસ્કૃત ભાષામાં અરહંત એવું નામ જાણવું. કેમ લખ્યું છે પંડિતજી આમાં? બહુ ઝઘડા ચાલ્યા હશે. કોઈ કે અરહંત કહીએ, કોઈ કે અરહંત કહીએ, કોઈ કે ગુજરાતી આવ્યા તો કે અમે તો અરહંત કહેશું. તો કે બધું એક જ છે. ભાષા અપેક્ષા એ શબ્દ ફરક છે, હે ને. સર્વ પાપોનો હરિયનો સર્વ પાપોનો નાશ કરે હંત અરહંત છે. અરહત એટલે પૂજ્ય. પણ એ જે બધા નામ છે એ અરિહંતના જ નામ છે, હે ને. જે અરિહંતાની પદમાં જે અરિહંત ભગવાન છે એમના જ નામ છે. અહીંયા પંડિતજી આ વિચક્ષણ બુદ્ધિ છે. એ વખતે એવું જોયું છે સમાજમાં વાતાવરણ. કોઈ આવીને અરહંત બોલે, કોઈ આવીને અરહંત બોલે, કોઈ આવીને અરિહંત કહે. તો કે સાચું શું? તો કે ભાઈ પ્રાકૃત ભાષામાં શું છે? અરિહંત છે, અને સંસ્કૃત ભાષામાં અરિહંત છે. એવું જ્ઞાનની બારામાં પણ બહુ ઝઘડા ચાલી ગયા જીતુભાઈ, બહુ જ, હે ને. જો એક છે પ્રતિભા અને એક છે જ્ઞાન. આને લઈને તો એવા અર્થ નીકળી ગયા કે જીનવાણીની ધજા ઉડાવી દીધી. હવે જો આવું છે, પ્રતિભાસ નો અર્થ બી જ્ઞાન જ થાય કે નહીં? જ્ઞાનીને તો પ્રતિભાસ થાય છે, અને પ્રતિભાસ નહીં પરનો તો પ્રતિભાસ થાય છે, અને સ્વનું જ્ઞાન થાય છે. આ રીતે સ્વપર પ્રકાશકમાં ઘટાવા લાગ્યું છે. બહુ દોષ આવે. પ્રતિભાસ એ પણ જ્ઞાન જ છે. પ્રતિભાસ શબ્દ એ તો અલગ અલગ ભાષાઓમાં અલગ અલગ શબ્દ છે. જ્ઞાન કહો, પ્રતિભાસ કહો, જાણવું કહો, એ બધી એક જ વાત છે. એ રીતે જો હવે ગુણસ્થાનના દાખલી ચર્ચા કરે છે. વળી 14મા ગુણસ્થાનના અનંતર સમયથી મારી સિદ્ધ નામ જાણવું. સમજો, 14મા ગુણસ્થાનના અનંતર એટલે અંતિમ સમય, અને સિદ્ધ અવસ્થાનો પ્રથમ સમય. એ ત્યાર પછી શું થઈ ગયું? સિદ્ધ અવસ્થા. એટલે 13મું અને 14મું ગુણસ્થાન વાળા જેટલા પણ જીવો છે એ શામાં આવે? અરિહંતમાં. સહયોગી કેવલી અને અયોગી કેવલી. એને લીધું હતું આપણે સ્વરૂપ વખતે. એ નમો અરિહંતાણમાં આવે. અને 14 ગુણસ્થાન અનંતર. 14 ગુણસ્થાન ક્યાં જોવા મળે? જીવની પર્યાયમાં. કયા જીવની પર્યાયમાં? મુક્ત કે સંસારી? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? સંસારી. તો અરિહંત સંસારી છે કે મુક્ત? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? મતલબ કે સંપૂર્ણ કરણાની યોગ એમ કહે છે કે ભલે ભાવ મોક્ષ થઈ ગયો, પૂર્ણ સુખી થઈ ગયા, અનંત કેવલ જ્ઞાની થઈ ગયા, પણ કર્મનો સંયોગ હોય ત્યાં સુધી એ દ્રવ્ય અશુદ્ધ છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જ્યાં સુધી શરીર સંયોગમાં છે, બે ભેગા મળે એને અમે અશુદ્ધતા કહીએ છીએ. એક એકલું રહે એ શુદ્ધ છે. એકનો અનુભવ કરે એ શુદ્ધનો અનુભવ છે. એકમાં રમી રહે એ શુદ્ધતાનો પરિચય, અનુભૂતિ વધે છે. અને એકમાં સ્થિર થઈ જાય, હે ને, એ પરમ અનુભવી અરિહંત પરમાત્મા છે. પરંતુ જ્યાં સુધી એક ન થઈ જાય, એક ન થઈ જાય એટલે શરીરથી જુદો થઈને એકલો આત્મા બિરાજમાન ન થઈ જાય, ત્યાં સુધી એ દ્રવ્યને કયું કહેવાય છે? અશુદ્ધ, અર્થાત સંસારી દ્રવ્ય કહેવાય છે. સમજો, દરેક વસ્તુ સમજવા જેવી છે, હે ને. તો એ સંસારી એ રીતે. તો એના પછી માંડીને કોણ આવે છે? સિદ્ધ ભગવાન, જે શરીર રહિત થઈ જાય છે. ગુણસ્થાન 14 ગુણસ્થાનાતીત. સ્વભાવ કેવો છે? ગુણસ્થાનાતીત. અને સિદ્ધ કેવા છે? પર્યાયમાં ગુણસ્થાનાતીત. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? સ્વભાવથી તો આપણે પણ ગુણસ્થાનાતીત છીએ, પરંતુ પર્યાયમાં જે ગુણસ્થાનાતીત છે સિદ્ધ. એટલે હું કેવો છું? સિદ્ધ સમ. એ હું કોણ? સ્વભાવ. વર્તમાનમાં આજે મનુષ્ય એ હું નહીં, જે આપણે માનીને બેઠા છે એ હું નહીં. કયો હું? જે સ્વભાવ. એ કોના જેવો છે? સિદ્ધ સમ. પર્યાયમાં સિદ્ધ ગુણ પ્રગટ થઈ ગયું છે, એવા સિદ્ધ સમ મારો સ્વભાવ છે. એમ વાત છે. જો હવે આચાર્ય પદની ચર્ચા ફરીથી, એને પંચ પરમેષ્ઠીમાં લઈને વળી પુનશ્ચ ફરીથી વળી જેને આચાર્ય પદ પ્રાપ્ત થયું હોય તે સંગમાં રહો, વા એકાકી આત્મધ્યાન કરો, વા એકલ વિહારી હો, વા આચાર્યમાં પ્રધાનતાને પામી ગંધર્વપદના ધારક હો, એ સર્વનું નામ આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. મળ્યું ભાઈ? તમારો પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો?
છે ને, એકલ વિહારી હોય. તમે પૂછ્યું હતું ને મને કે આચાર્ય એકલ વિહારી પણ હોય એમ. તો અહીંયા આગળ છે ને નયનીઓથી બહુ વિસ્તારથી ચર્ચા છે, આપણે લેશું. આચાર્ય માની લો કે એક સંઘ જઈ રહ્યો છે, એક સંઘ જઈ રહ્યો છે અને આચાર્ય પણ મૂળ તો મુનિ છે. હવે એમને ધ્યાનનું પરિણામ આવી ગયું તો નેતૃત્વ બીજાને સોંપી દે કે ભાઈ હું તો હવે ગુફામાં બેઠો છું, તમારે આગળ જવું હોય તો જાઓ. તો જયારે એકલા હોય સમજો ત્યારે એ આચાર્ય છે કે નહીં, ખ્યાલ આવે કે નહીં? ત્યારે પણ એ આચાર્ય જ છે. જ્યાં સુધી આચાર્યનો વિકલ્પ તૂટે નહીં ત્યાં સુધી આચાર્ય. સ્વયં જિમ્મેદારી છોડે હે ને કે મને હવે જિમ્મેદારીનો ભાવ નથી આવતો એટલે હું આચાર્ય પદને છોડું છું અને હવે હું શુદ્ધાત્મામાં વિશેષ રીતે રહીને મોક્ષ પધારવાનો પુરુષાર્થ કરું છું, ત્યારે આચાર્ય પદમાં નથી. ત્યાં સુધી તો ભલે એકલવી લખ્યું ને, અહીંયા કેટલા પદ લખ્યા છે, કેટલી સ્થિતિ લખી. વળી જેને આચાર્ય પદ પ્રાપ્ત થયું હોય તે સંઘમાં રહો વા એકાકી આત્મ ધ્યાન કરો. ખ્યાલ આવે ને? શબ્દની અપેક્ષા તો શું છે? અનુશાસક હે ને, જૈન ધર્મના અનુશાસક. આચરણ કરે અને આચરણ કરાવે. સમજજો, આચરણ સ્વયં કરે અને આચરણ કરાવવામાં નિમિત્ત બને એ આચાર્ય. એ તો શબ્દનો અર્થ છે હે ને, અને આ તો પદ છે. સમજજો, આચાર્ય પદ જુદું અને આચાર્ય શબ્દનો અર્થ જુદો. એક એક ગ્રામરની વાત હવે સમજવી જરૂરી. આચાર્ય પદ તો એને કહેવાય કે જ્યારે આચરણ ન કરાવતા હોય અર્થાત નિમિત્ત ન બનતા હોય અને સ્વયં આચરણમાં ન દેખાતા હોય અને ધ્યાનમાં હોય ત્યારે પણ આચાર્ય કહેવાય. એનું નામ આચાર્ય પદ હે ને. આ સપ્ત નહીં છે ને, જે શબ્દ નહીં, અર્થ નહીં, પછી કયું છે એમાં જ્ઞાન નહીં, નૈગમ નહીં, પછી એમાં એવંભૂત નહીં, સમભિરૂઢ નહીં, એ 7 પ્રકારના નય છે. એ નય દ્વારા વસ્તુનો પરિચય કરવામાં આવે છે હે ને. લોકમાં સમભિરૂઢ નહીં બહુ ચાલે છે. જો શબ્દ નહીં તો શું છે કે એ જેવ શબ્દ છે એનો અર્થ કરે. માનો કે ગાય, તો ગાય નામનો જે શબ્દ છે ને એ ગાય એ શબ્દ નહીં છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હવે માની લો કે જે એવંભૂત નહીં શું છે કે જે વખતે એ કાર્ય કરતો હોય એ કાર્ય પ્રમાણે એને જાણવું. જયારે પ્રવચન કરતો હોય ત્યારે પંડિત, જયારે ઓપરેશન કરતો હોય ત્યારે ડોક્ટર, જયારે સાંભળતો હોય ત્યારે શ્રોતા. એ એવંભૂત નહીં, જે કાર્ય કરતો હોય એ પ્રમાણેનો પરિચય કરવો. અને સમભિરૂઢ ને શું છે કે એ જે શબ્દ એ અર્થમાં આરૂઢ થઈ જાય. માની લો કે ભલે માનો કે હવે અહીંયા કોઈ ડોક્ટર આવે તો આપણે અત્યારે હાલ તો હોસ્પિટલમાં પણ નથી અને ઓપરેશન પણ કરતા નથી, પણ આપણે શું કહીએ, આવો ડોક્ટર સાહેબ. આ તો આપણે ડોક્ટર ત્યાં જઈએ તો એ વખતે પ્રવચન કરતા નથી, ત્યારે આપણે શું કે આવો પંડિતજી. સમજજો, તો ભલે કાર્ય કરતા ના હોય તો પણ એ જ પદથી સન્માન કરવામાં આવે. એને શું કહેવાય છે? સમભિરૂઢ નહીં. બહુ જબરદસ્ત છે. નય પ્રજ્ઞાપન છે હે ને, સમજવા જેવું છે ભાઈ. પ્રથમ વાંચવા જેવું છે. નય પ્રજ્ઞાપન નયનું મારે તો પ્રવચન સારમાં આવશે, વિશેષ લેશું ત્યાં. અહીંયા બી જયારે અવસર આવશે ये तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा है. हाँ, एक समय की पर्याय रुजु सूत्र ने की बात है. बहुत से भेद है कि वस्तु के परिचय करने की पद्धति है. एक वस्तुનો પરિચય કરવો હોય એની જ્ઞાનની પદ્ધતિ છે. તો અહીંયા શું કહે છે કે આચાર્ય શબ્દ જે આપણે કરી આવ્યા કે જે આચરણ કરે ને કરાવે એ તો શબ્દથી વાત હતી. અહીંયા કહ્યું ને કે જે આચાર્ય પદ પ્રાપ્ત થયું છે એ વખતે કોઈ મુનિરાજને પ્રાયશ્ચિત ન આપતા હોય, કોઈ મુનિરાજને કોઈ આચરણ કરાવવાનું નિમિત્ત ન બનતા હોય કે સ્વયં 28 મૂળ ગુણમાં ન પ્રવર્તતા હોય અને ધ્યાનમાં બેઠા હોય એ વખતે આચાર્ય છે કે નહીં. મુખ્ય પ્રધાન દિલ્હીમાં ન રહે એ વખતે પ્રધાન છે કે નહીં, પ્રેસિડેન્ટ છે કે નહીં, એ રીતે. તો એ રીતે અહીંયા કહેવું છે. અનેક વિચક્ષણ બુદ્ધિ છે પંડિત ટોડરમલજી. તો કે એ વખતે પણ આચાર્ય છે. સંઘમાં રહો વા એકાકી આત્મ ધ્યાન કરો. અને આત્મ ધ્યાન કરતા હોય એ વખતે પણ આચાર્ય છે. પછી શું કહ્યું? વા એકલ વિહારી હો. હવે સંઘ તો આગળ ચાલી ગયો આજ્ઞામાં. એવું નહીં કે વાત તો બધી થઈ ગઈ હોય કે આગળ નીકળો. હવે અહીંયા આચાર્ય બેઠા છે, હવે પાછળથી જાય વિહાર તો કરશે ને, તો વિહાર કરશે. એ વખતે આચાર્ય છે કે નહીં? એ વખતે બી આચાર્ય. કેમ કે આચાર્ય પદની વાત છે, પદ જતું નથી.
સમજો અહીંયા માન લો કે કોઈ તમે ટ્રસ્ટી છો, માન લો તો હાલ તમે શ્રોતા છો કે ટ્રસ્ટી છો? શ્રોતા હોવા છતાં ટ્રસ્ટી છો કે નહીં? જે પદ છે એ પદ તો રહે ને, એટલું કહેવું છે અહીંયા. જો હા, એકલ વિહારી હો આચાર્યોમાં પણ પ્રધાનતાને પામી ગણધર પદના ધારક હો, અર્થાત તો આચાર્યમાં પણ પ્રધાન આચાર્ય, આચાર્યોના આચાર્ય ગણધર દેવ, જે ગણધર આચાર્ય છે. કાલે આવ્યું હતું ને ત્યાં પરમ દિવસે નમસ્કારમાં, તો બી મુનિમાં નમસ્કાર કઈ રીતે હોય? તો જે સિનિયર હોય, જે મુખ્ય પદને હોય એને પ્રથમ, જે જુનિયર હોય એ પ્રથમ નમસ્કાર એ કરે, પછી ગણધર આદિ પણ મુનિને નમસ્કાર કરે, કેમ કે મુનિ પદ પણ નમસ્કાર યોગ્ય છે. ગજબની વાત છે. ગુરુદેવના પ્રવચનમાં કેટલી વાર આવ્યું કે જે ગણધર દ્વારા પણ નમસ્કાર જેને પહોંચે છે એવા મુનિની ચર્ચા છે. તો આપણને એ વખતે મને વિચાર આવે કે ગણધર બી નમસ્કાર કરતા હશે, મુનિ આચાર્ય પણ. તો અંદર હે હા, 4 જ્ઞાન કે ધારી, 4 જ્ઞાનના ધારી નિયમ જીવો ગણધરદેવ. અને એક સામાન્ય 8 વર્ષનો બાળક મુનિ બન્યા હોય, એ મુનિ પ્રથમ ગણધરદેવને નમસ્કાર કરે, એના પછી ગણધરદેવ પણ વિનય કરે, સર્વ મુનિરાજોને નમસ્કાર કરે. કેવું સ્વરૂપ હશે? ખ્યાલ આવે કે સમજવા જેવી વિધિ છે ભાઈ. જો હા, સમય શું થયું? એકલ વિહારી હો તો આચાર્યમાં પણ પ્રધાનતાને પામી ગણધર પદના ધારક હો, એ સર્વનું નામ આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. જે 5 પદમાં પૂજ્યત્વનું જે કારણ વિતરાગ વિજ્ઞાનના ધારી એવા જે અરિહંત આદિમાં તો તીર્થંકર મુખ્ય રૂપે, અરહંતમાં તો તીર્થંકર મુખ્યપણે, ગૌણપણે અન્ય કેવલીઓ, અને આચાર્યમાં ભલે એકલ વિહારી હો, ભલે ધ્યાનમાં હો, ભલે હાલ કોઈ એવું નેતૃત્વ કરતા ના દેખાતા હો, તો પણ આચાર્ય પદમાં બિરાજમાન છે એ આચાર્ય જ છે એકાંતે. એમાં કહેવું છે. એટલે એટલી મહાનતા છે ને સંઘોમાં પણ એટલો વિવેક હોય છે. હે ને, કોઈને કહી દીધું કે ભાઈ હવે સંઘનું સંચાલન કરજો, હું ધ્યાનમાં જાઉં છું, તો પણ એ જેને સંચાલન સોંપ્યું હોય એ આ આચાર્યને આચાર્ય પદ પણ આચાર્યમાં. ખ્યાલમાં આવે કે કેટલો વિવેક હોય, એનાથી આપણી કારોબારીમાં પણ બધા વ્યવહાર સુધરી જાય જો આ સમજવામાં આવે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? સમજવા જેવું છે ભાઈ. વળી પઠન પાઠન તો અન્ય મુનિ પણ કરે છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? માન લો કે આપણે 50 જણ ગ્રુપ થી જઈ રહ્યા હોય, તો માનો કે તમે મને વિદ્વાન તરીકે આમંત્રિત કરી માની લો, તો હું તમને સમજાવતો હોઉં, સામાન્ય વાત છે. અને પછી માન લો કે જમવાનો સમય થયો, જમ્યા પછી તમે અંદર પણ કોઈ એકબીજાને સમજાવે, સમજો, પઠન પાઠન કરાવે. તો પઠન પાઠન તો બધા કરતા હોય છે, પરંતુ પદ તો જે આચાર્ય દ્વારા આપ્યું હોય એ ઉપાધ્યાય પદ છે. સમજો કે જે પાઠન કરાવતા હોવા છતાં પણ જે ઉપાધ્યાય નથી, સમજો, અને જે પાઠન ન કરાવતા હોય તો પણ જેને ઉપાધ્યાય પદ પ્રાપ્ત થયું છે આચાર્ય દ્વારા, એ ઉપાધ્યાય છે. આ પણ એક પ્રકારની ફિલોસોફી છે, એક લોજિક છે, એક સાયકોલોજી છે કે જેને પદ આપ્યું એ સંભાળે. અને એને એટલી મહાનતા ને એટલો વિવેક જોવા મળે છે. ખ્યાલમાં આવ્યું કે નહીં? આમાં ઘણી વાત આવે છે કે ભાઈ પોતાના મતલબ જેના દ્વારા શીખવા મળ્યું હોય એનું નામ ન છુપાવે. હે ને, માનો કે તમે 5 જણ જેને ચર્ચા કરતા હો, તમે મારા નિમિત્તથી તમને સમજણ પડી હોય, ગુરુદેવના નિમિત્તથી સમજણ પડી હોય, હવે તમને કહેતા શરમ આવે તો કે ઠીક નથી, આત્માથી નથી. જેના દ્વારા ખબર પડી એને ક્યારે ન ભૂલાય, અને એ રીતે શરૂઆત કરે કે ભાઈ અમને ગુરુદેવના માધ્યમથી આ ખબર પડી. હે ગુરુ કો નામ કે છુપા. કેવું સ્વરૂપ છે જુઓ. તો અહીંયા કહે કે તો પણ ઉપાધ્યાય તો જેને આચાર્ય પદ દ્વારા જેને પદ મળ્યું હોય, જેને નિમણૂક કરી હોય, આચાર્ય નિમણૂક કરે ઉપાધ્યાય યોગ્ય જાણીને, એવું છે. જો વળી પઠન પાઠન તો અન્ય મુનિ પણ કરે છે, પરંતુ જેને આચાર્ય દ્વારા ઉપાધ્યાય પદ પ્રાપ્ત થયું હોય તે આત્મ ધ્યાન આદિ કાર્ય કરવા છતાં પણ ઉપાધ્યાય નામ જ પામે છે. ભલે વખતે પાઠન ના કરાવતા હોય, આત્માનું કલ્યાણ અંદરમાં લાગ્યા હોય, તો પણ ઉપાધ્યાય પદ તો
એમાં બે વસ્તુ છે કે હજુ એ જીવને ઉપાધ્યાયની જવાબદારીથી નિવૃત્ત નથી, એ બી એક જોવા જેવું છે. હા, જ્યાં સુધી એ નિવૃત્તિ નથી ત્યાં સુધી ઉપાધ્યાય પદ પણ સંપૂર્ણ વિનય અન્ય મુનિરાજ કરે છે. ચાહે પાઠન તો કોઈ પણ કરાવે, આચાર્ય પણ ભણાવે, એવું નથી કે ઉપાધ્યાય પણ ભણાવે, હે ને? ભણાવે તો કોઈ વિશેષ જ્ઞાની હોય તો અંદર અંદર ચર્ચા દ્વારા પણ એકબીજાને ભણાવે. છતાં પણ કોઈ ન્યાય અથવા કોઈ વિશેષ વાત હોય તો એમાં ઉપાધ્યાય દ્વારા જ સિક્કો લગાવડાવે. બહુ મોટી વાત છે. ભલે તમને ખ્યાલમાં આવ્યું હોય, પરંતુ તમે એનો સિક્કો તો એ ઉપાધ્યાય પાસેથી જ લગાવવો પડે, કેમ કે વિશેષ જ્ઞાતા છે, શાસ્ત્રનો વિશેષ જાણકાર છે, આગમ પ્રમાણ પૂર્વ એમની પાસે વિદ્યમાન છે. એટલા માટે જે સિગ્નેચર કહેવાય ને ફાઇનલ, તો એ જ કરે. સ્વરૂપ આવું છે ભાઈ, બહુ કિંમત છે, કાંઈ નથી એમ નહીં. અને લૌકિકમાં બી જે આ પદગ્રંથ, ભલે બહારમાં તો જે યોગ્યતા હોય, પણ આપણે જે ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં જે યોગ્યતા આપવામાં આવે છે, આ ક્વોલિટી જોવામાં આવે છે. કેવી, માની લો કે જેને કહેવાય ને કે કોઈ રાગ દ્વેષ વધે નહીં એવી જાતિનું સંચાલન કરે, અને એના દ્વારા યથાર્થ નિર્ણય લેવાય, કોઈ પક્ષપાત ના હોય, કોઈ એક પક્ષને મુખ્ય રાખીને નિર્ણય ન લે. એટલા માટે એ વ્યક્તિની સિગ્નેચર કરાવતી હોય છે કે ભાઈ જુઓ, અમે આ અપેક્ષાથી નિર્ણય લીધો છે, છતાં પણ તમે જ્યાં સુધી એને યોગ્ય ન કહો ત્યાં સુધી અમારા માટે તો આ યોગ્ય નથી. એવી જાતિની વાત ત્યાં બહુ ભદ્રતા હોય છે. આ ક્ષેત્રમાં નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરતા હોય. કયો પગાર આપો છો તમે ટ્રસ્ટીઓને, કારોબારી વાળાને કયો પગાર આપો છો? હાલ આવે કે નહીં? તો આ નિસ્વાર્થ ભાવે પગાર અપાય પણ નહીં ને પગાર લેવાય પણ નહીં. જેને ભાવના જાગી હોય એ ભ્રષ્ટ દિશામાં એવો ભાવ ન આવે એમ બને નહીં. પ્રચાર પ્રસાર સ્વસ્થપણે થાય, આયતનોનો દુરુપયોગ ન થાય, એવા જીવ કારોબારીમાં હોવા જોઈએ. લગ્ન પ્રસંગે આપી દે, કોઈને પણ આપી દે હોલ, જો કે ટ્રસ્ટી હોય તો ઠીક નથી, નહીં થાય, આમ નહીં ચાલે. તો એવા જીવો આમાં હોય છે કે ધર્માયતનનો ઉપયોગ ધર્મ માર્ગમાં જ થાય. કોઈ કાંઈ બી આવીને ફોટો લગાડી જાય, માની લો કે પદ્માવતી લગાડી જાય કે શું લગાડી જાય, ઓલા ક્ષેત્રપાલ લગાડી જાય, તો તરત જ કે નહીં, આ દેવ નથી, ત્રાગી દેવ નથી, યોગ્ય નથી. તો એવી જાતિનું જે પ્રખર વ્યક્તિત્વ ધરાવતો હોય અને જેને એ સંબંધી વિશેષ ખ્યાલ હોય, જ્ઞાન હોય, આસ્થા હોય, એ શ્રદ્ધા હોય, એવા વ્યક્તિઓ ત્યાં નિમવામાં આવે. ખ્યાલ આવે કે બધું જ શીખવા મળે હું જ્યાં શાસ્ત્રો દ્વારા. એવા જીવો જરૂરી છે. અને દરેક પ્રકારના જે ક્વોલિટી વાળા જેવો આપણે કારોબારીમાં એ રીતે આ ક્વોલિટી છે, કેવી જેને શાસ્ત્રજ્ઞ હોય, એક ન્યાય જાણતા હોય, હે ને? જેમ કે પેલા ગુરુદેવની સભામાં બેસતા ને રામજીભાઈ ને ખીમજીભાઈ ને, ગુરુદેવ બોલે એ પેલા તો પેજ કાઢીને શબ્દ કાઢીને આપી દે. હિંમતભાઈ કેવા કેવા, મતલબ શ્રોતા પણ કેવા જબરદસ્ત. અને ગુરુદેવ આમ યાદ કરે કે ક્યાંક વાંચવામાં તરત જ બાજુમાં પાના નંબર 178 પર છઠ્ઠી લીટી જો ગુરુદેવ તરત કેવી જાતિના જીવો, ત્યાં યોગ્યતા હોય. સભામાં પણ જીવો કેવા પાત્ર જીવો સમજવા જેવું છે, હે ને? તીર્થંકર ભગવંત અરિહંતોના જે ત્યાં જે કોણ કોણ આવે, સૌ ધર્મેન્દ્ર, હે ને? આ બધા પુણ્યની રચના, એનાથી કોઈ ધર્મ ગુરુદેવ વધી જાય એમ નથી, હે ને? સમજી લેજો, સભા મળવી એ સત આધાર નથી, એ પુણ્ય આધાર. શ્રીમદજી એમનાથી વિશેષ પવિત્રતા ધરાવતા હતા, ગુરુદેવે કહ્યું, છતાં એ વખતે સભા નથી, પ્રચાર પ્રસાર એટલો ન થયો, સાંભળવા વાળા નતા, કે એવું પુણ્ય પણ નતું કે એવી સભાઓ લાગે. સમજો, અહીંયા તો ચારે બાજુથી અને દરેક જાતિના લોકો ઉમડી પડ્યા, કે જલ્દી વાત છે. અનેક અનેક આ કોઈ ધર્મનું લક્ષણ નથી, સમજો, આ પુણ્યનું લક્ષણ છે. અને મિથ્યા દ્રષ્ટિની સભાઓ પણ ઉમળે છે. જોને બહાર આમ પગ દેવાની જેવી 10-10 લાખ પ્રજા આવે, છતાં પણ સત્ય નથી ત્યાં. સત્ય તો સત્ય મળી ગયું, સમજો આપણને, એ વાત છે. જો દરેક વસ્તુ સમજવા જેવી છે ભાઈ. વળી પઠન પાઠન તો અન્ય મુનિ પણ કરે છે, પરંતુ જેને આચાર્ય દ્વારા ઉપાધ્યાય પદ પ્રાપ્ત થયું હોય તે આત્મ ધ્યાનાધિક કાર્ય કરવા છતાં પણ ઉપાધ્યાય નામ જ પામે છે. એને પૂજ્યત્વનું કારણ કઈ રીતે છે એની ચર્ચા ચાલે છે. હવે અંતિમ ત્રીજું પદ, પંચ પરમેષ્ઠીમાં ત્રીજું પદ કયું છે? અરિહંત સિદ્ધ, એ તો ભગવાનમાં લીધું. આચાર્ય ઉપાધ્યાય, અરિહંતમાં 3 પદ ઓલા લઈ લો, આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને
સાધુ. એમાં બે તો પદ છે અને એક પદવીધારી નથી, એમ લખી છે કે જેને પદવી જ નથી અને પદ નથી. કયા પદ નથી? આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય પદ નથી. એટલે શું નથી? જવાબદારી નથી. ઉત્કૃષ્ટ પદ આ ત્રણેય. જેને વ્યવસ્થા કરતાઓને પૂછજો કેવી દશા થાય. અને હું વ્યવસ્થા કરું છું એવું પડ્યું હોય તો એની શું દશા થતી હશે? એ પ્રમુખ નો અર્થ ગુરુદેવ કરતા પરમુખ જ રહે. અને પ્રમુખ ન બનવું એની વાત નથી. જૈન ધર્મમાં પ્રમુખ રહીને પ્રચાર કરવો, પરંતુ પ્રમુખ નહીં થવું ગજબની વાત છે. પ્રમુખ આદિ પદ એ અપદ છે. એ વાત આચાર્ય કુંદદેવની યાદ રાખવી. ગજબની ચર્ચા છે ભાઈ. આ બહુ ઉત્કૃષ્ટ ચર્ચા આવે છે. તથા જે પદવી ધારક નથી તે સર્વ મુનિ સાધુ સંજ્ઞાના ધારક જાણવા. 5 સંજ્ઞામાં આજે મતલબ કે પદવી ધારક નથી, માત્ર આત્મા ચૈતન્ય સાધનાને સાધે છે. મતલબ કે એક પ્રકારથી સંપૂર્ણ રાગ જેમનો તૂટી ગયો છે. વિશેષ સંપૂર્ણ એટલે એ ભૂમિકામાં આવવા વાળો આચાર્ય ઉપાધ્યાયનો રાગ પણ જેનો તૂટી ગયો છે. સમજમાં આવે છે? એ ભૂમિકામાં આવવા યોગ્ય આચાર્ય ઉપાધ્યાયનો રાગ પણ જેમનો તૂટી ગયો છે. ચાહે છેદાઓ, ચાહે વેદાઓ, ચાહે કોઈ લઈ જાઓ, તો પણ પોતાનામાં મસ્ત રહે એવું જે સાધુ પદ છે. એકમાત્ર એક યત્ન, એકમાત્ર શુદ્ધોપયોગનો યત્ન, એકમાત્ર સાધુ પદ ને સાધે સિદ્ધ બનવાની જે ચાલમાં એની વાત છે. શું છે ભક્તિ? એક બીજી પણ ભક્તિ છે, સવારે પણ કહ્યું હતું. आप गा रहे थे ना वहाँ मुमरा में, सिद्धों में नाम है क्या? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिसका नाम है, मेरा नम्र प्रणाम है. ગજબની વાત છે. જેને સિદ્ધોની શ્રેણીમાં આવવા વાળું જેનું નામ છે, એવું જે મુનિપદ, એવું જે બાકીના પદ જે છે એનું રાગ તૂટી ગયું છે. કાંઈ પણ થાય એને બહારમાં છતાં આત્મામાં રહે. સમજો કે કોઈ ખાડો બોળતું હોય, ક્યાંય કોઈ ખાડો બોળતું હોય, કોઈ ક્યાંય ખાડો બોળતું હોય, કોઈ બિલ્ડિંગ તૂટી જતું હોય, તો આપણને વિકલ્પ આવે છે? નથી આવતો ને. કેમ? કેમ કે ત્યાં આપણું એકત્વ પૂર્ણ નથી. એમ અહીંયા કોઈ શરીરને કાપે, કોઈ પગને કાપે, કોઈ પાંડવોને અગ્નિમાં જલાવી દે, કોઈ ગજકુમારને માથે સગડી મૂકી દે, એને કોઈ સિંહણ આવીને પગ ખાઈ લે, ચાહે છેદે, ચાહે ભેદે, ચાહે જલાવે, છતાં પણ ઉપયોગ જેનો એમાં લાગે નહીં, એમાં એકત્વપૂર્ણ ન હોવાના કારણે સ્વરૂપને સાધે, એનું નામ વાસ્તવમાં મુનિ ગણું છે. ઘણા જીવને એમ થાય કે કેવી રીતે રહેતા ભાઈ, પૂછતા સવારે કેવી રીતે સંભવ છે? રાગ તૂટી ગયો હોય તો કેમ સંભવ નથી? જ્યાં રાગ તૂટી ગયો હોય તો આપણા જેવા જીવોને પણ જ્યાં રાગ તૂટી ગયો હોય ત્યાં ક્યાં પ્રવૃત્તિ નથી દેખાતી? તો ત્યાંથી આપણે વિરક્ત થઈ ગયા છીએ. આપણે રાગનો વિષય બદલાઈ ગયો છે અને આમને રાગ તૂટી ગયો હોય છે આત્માના બને. બહુ અંતર છે ભાઈ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પણ લોજિક તો આ છે. લોજિક સમજાવું કઈ રીતે? માનો કે આપણું મકાન છે, એ મકાન કોકને ભાડે આપી દીધું, ઠીક છે. હવે એ આમ ખીલી ઠોકે આ બધું કરે તો આપણને કેટલી તકલીફ થાય. અને હવે એ જ મકાન હવે સાંજે વેચી દીધું, એગ્રીમેન્ટ થઈ ગયું, પેમેન્ટ આવી ગયું, રજીસ્ટ્રી થઈ ગઈ, બધું થઈ ગયું. હવે તોડે ફોડે તો શું થયું? હજુ એ અંદર જ રહે છે તો પણ પેલા જેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે તો પણ શું બદલાઈ ગયું? ત્યાંથી અપનત્વ નીકળી ગયું, એકત્વ બુદ્ધિ નીકળી ગઈ, રાગ તૂટી ગયો. સમજો? એ મૂળ છે. આ દેહ શરીર જે હતું મુનિરાજોને, એના પરથી એકત્વ તૂટી ગયું છે ને. અરે મન મુસાફિર નિકલના પડેગા, અરે મન મુસાફિર નિકલના પડેગા, કાયા કી કોઠી કો ખાલી કરના પડેગા. આ વાત છે ભાઈ. અરે મન મુસાફિર, તું મુસાફિર છે, શું કરવું પડશે? નિકલના પડેગા, અહીંયાથી નીકળવું પડશે. આ કાયાની કોઠીમાં ભરવામાં આવ્યું છે, તું કોઠી નથી, એટલે કોઠી ખાલી કરવી પડશે. એવી વાત છે. જ્યાં એવી જાતિનું વિતરાગ અને વૈરાગ્ય હોય, એવા મુનિરાજોને કોઈ છેદે ભેદે તો એ તો પણ સ્વરૂપને સાધે છે. એવા પદવી ધારક જે નથી આચાર્ય ઉપાધ્યાય, એવા જે સાધુ, એવા જીવો, એવા મુનિરાજોને સાધુ સંજ્ઞા મળી છે. નમો લોય શુભ સાવનમ. એ રીતે
પૂજ્યત્વના કારણમાં વિશેષ ચર્ચા થઈ. હવે બાકીની ચર્ચા આવતીકાલે. સહજાનંદી